कहते हैं कि जब इश्क होता है तो ना तो उम्र की पाबंदी होती है और ना ही समाज का लिहाज। ऐसे ही एक अजब प्रेम की गजब कहानी का मामला सामने आया है कोलकाता से, जहां एक 45 वर्षीय महिला टीचर अपने से आधे से कम उम्र के छात्र के प्यार में पागल हो गई और उसने छात्र के साथ शादी कर ली है। बड़ी बात यह है कि महिला टीचर ने शादी क्लासरूम में ही की है और इसके गवाह सभी छात्र छात्राएं बने हैं। इस अनोखी शादी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद विश्वविद्यालय ने महिला टीचर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। इसी के साथ ही वायरल वीडियो जांच के मामले में एक टीम गठित कर दी गई है। यह वीडियो कोलकाता के नदिया जिले में संचालित होने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद विश्वविद्यालय का है। विश्वविद्यालय से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां साइकोलॉजी विभाग की एक महिला टीचर ने अपने ही विश्वविद्यालय के एक छात्र से शादी रचा ली है। बड़ी बात यह है कि महिला टीचर ने शादी क्लासरूम में ही की है और इसके गवाह सभी छात्र छात्राएं बने हैं। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो में विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग का क्लासरूम नजर आ रहा है। इसमें दुल्हन की तरह सजी एक महिला दिख रही है और साथ में उसके बेटे की उम्र का एक युवक दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह महिला एक टीचर है और युवक छात्र। युवक महिला की मांग में सिंदूर भरता हुआ नजर आ रहा है और क्लासरूम में मौजूद कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो की पड़ताल करने पर पता चला कि महिला कोई और नहीं बल्कि साइकोलॉजी विभाग की प्रोफेसर है। वहीं जो युवक दिख रहा है वह बीए प्रथम वर्ष का छात्र है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि छात्र और प्रोफेसर कैसे एक दूसरे को माला पहनाते हैं और फिर छात्र अपनी प्रोफेसर की मांग में सिंदूर भरता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ वैसे ही विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आ गया और महिला प्रोफेसर को छुट्टी पर भेज दिया है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद शादी करने वाला छात्र लापता बताया जा रहा है और उसके सहपाठी भी इस घटना से परेशान हैं। वीडियो में दिख रही महिला प्रोफेसर का नाम डॉक्टर पायल बनर्जी दास है। महिला प्रोफेसर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जब थू होने लगी तो महिला प्रोफेसर ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपना पक्ष रखा और इस वीडियो को एक किरदार का दृश्य बताया। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह तरह से कमेंट कर रहे हैं। कोई बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम कह रहा है तो कोई छात्र के प्यार में पागल हुई महिला टीचर कह रहा है। आइए देखते हैं वायरल वीडियो को लेकर महिला टीचर ने क्या सफाई दी है। नमस्कार, আমি পায়েল ব্যানার্জি। আজ সকাল থেকেই দেখছি অনেক ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে, ক্লিপিংস ভাইরাল হচ্ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখছি প্রচুর লোকের কমেন্টস আসছে, বক্তব্য আসছে, পজিটিভ নেগেটিভ সব মিলিয়ে আসছে। রিগার্ডিং দ্যাট ভিডিও, সব থেকে প্রথমে ভিডিও সম্পর্কে আমি বলি, এটা আমার জন্য খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। মানে একটা ড্রামা ক্লিপ যেটা এরকম ভাবে ভাইরাল হয়েছে, অবভিয়াসলি সেই একটা অনেকে জিজ্ঞেস করেছে এই ভিডিওর ব্যাপারে, তো ডেফিনেটলি ইটস পার্ট অফ ড্রামা ক্লিপ। এটা অবভিয়াসলি অরিজিনাল না। এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ওটা একটা পার্ট অফ ড্রামা। এবং আরো অনেক ভিডিওস আমাদের আছে, ডিপার্টমেন্টাল নাচ গান, যেখানে স্টুডেন্টরা নাচ করছে, গান করছে। আমিও পার্টিসিপেট করি বাচ্চাদের সামনে। আমাদের অন্য ফ্যাকাল্টি আছে, তারাও পার্টিসিপেট করে নাচ গান ড্রামা সবকিছুতে। কিন্তু আমার জন্য আশ্চর্য ব্যাপার এটাই কি নাচ গান এইসবের ভিডিও ভাইরাল না হয়ে শুধু পার্টিকুলার একটা সাইকো ড্রামার থেকে একটা কিছু কিছু ক্লিপস ধরে ধরে সেইগুলোকে ভাইরাল করা হলো। এটাই আমার জন্য আশ্চর্য ব্যাপার। এবং এটা কে করেছে, কি উদ্দেশ্য নিয়ে করেছে সেই ব্যাপারে আমি আর যাচ্ছি না, আমি বলতেও চাইছি না। এটার জন্য অথরিটিজ আছে যাচাই করার জন্য। ওরাই যাচাই সত্যিটা বের করবে, আমার পুরো বিশ্বাস আছে অথরিটিজের ওপর। ওরাই যাচাই করে বের করতে পারবে যে কে করছে, কি উদ্দেশ্য নিয়ে করেছে, ভিডিওসগুলো ভাইরাল করেছে। কিন্তু এটাই বলবো যে ভিডিওসগুলো ভাইরাল হওয়ার জন্য পেছনে আমার তো ডিফেমেশন হচ্ছেই একটা,
সেটা নিয়ে আমিও লড়ছি, কিন্তু একবারও এই জিনিসটা মানুষের মাথায় এই জিনিসটা ভাবা দরকার কি আমার সাথে আরো কিছু স্টুডেন্টস আছে যাদেরকে মানে যাদের কথা অ্যাকচুয়ালি ভাবা হচ্ছে না, যাদেরকে নিয়ে এটা ভাবা উচিত কি তাদের একটা ক্যারিয়ার আছে। আমার ক্যারিয়ার তো চলো আমি এগিয়ে গেছি, অনেকটা অলরেডি কাজ করছি, চাকরি করছি, ঠিক আছে আমার ক্যারিয়ার, এবং আমার ব্যাকগ্রাউন্ড তো যারা আমাকে চেনে জানে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে পুরোপুরি রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড, স্টাডিজ রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড। আমি এই নিয়েই থাকি, রিসার্চ পাবলিকেশনস এইসব নিয়েই বেশিরভাগ থাকি, এবং আমি সবসময় স্টুডেন্টসদের এবং সবসময় মোটিভেটও করে এসেছি, রিসার্চ করো, পাবলিকেশন করো, বুক চ্যাপ্টার্স করো, এবং এখনো করে যাচ্ছি। এখনো স্টুডেন্টদের সাথে রিসার্চ নিয়ে কাজ করছি, স্টুডেন্টসদের নিজের সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে নিয়ে যাচ্ছি, বিভিন্ন কনফারেন্সে নিয়ে গিয়ে ওদের দিয়ে প্রেজেন্টেশন করাচ্ছি যাতে ওদের কনফিডেন্স বুস্ট হয়, প্রেজেন্টেশন করে যাতে ওরা অডিয়েন্সকে ফেস করতে পারে, ওদের পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টের জন্য কি করা উচিত। তো এই সব নিয়ে আমি সবাই জানে, সেটা মানে আমার অথরিটিও জানে, আমার কর্তৃপক্ষ জানে, আমার স্টুডেন্টস জানে, সবাই এই ব্যাপারগুলো জানে। তো আর কি আমি এইসবের ওপরই ফোকাস থাকা পছন্দ করি, কিন্তু সেখানে এই ভিডিওগুলো বেসিক্যালি ভাইরাল করেছে, কিছু একটা মন্তব্য রেখে যে ভাইরাল করেছে সে একবারের জন্য এইটা ভাবছে না যে স্টুডেন্ট গুলোর কি হবে। আমার তো ক্যারিয়ারে আমি চলে গেছি, কিন্তু তাদের একটা ক্যারিয়ার আছে, তাদের একটা ফিউচার আছে, তো তাদের একটা মেন্টাল স্টেট আছে। তো কোনোভাবেই আমার মনে হয় না, আমি হাত জোর করে আপনাদের কাছে আমি এটা রিকোয়েস্ট করব এটাকে নিয়ে আর না এগোতে, এই ভিডিওস গুলোকে নিয়ে আর বাড়াবাড়ি কিছু না করতে। কারণ যেটা যদি কিছু অরিজিনাল ব্যাপার হতো তাহলে আলাদা ব্যাপার, যেগুলো ফেক বেসলেস সেই ভিডিও নিয়ে এত মাতামাতি করে সময় নষ্ট করে কোনো লাভ হবে না। কারণ যত ভিডিওস গুলো আছে এতে আপনাদেরও সময় নষ্ট হচ্ছে, বসে আলোচনা করছেন, করছেন, কিন্তু এইসবের সব থেকে যারা ক্ষতিকর হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে স্টুডেন্টসদের একটা মেন্টাল একটা স্টেবিলিটি আছে, এটা স্টুডেন্টসদের মেন্টাল স্টেবিলিটিকে এফেক্ট করছে। তো আমি কোনোভাবেই চাইবো না যে এর বেশি আর স্টুডেন্টসদের আমি ওদের মেন্টাল পরিস্থিতির উপর এফেক্ট করি। কেন যারা আমার স্টুডেন্টস তারা বরাবর জানে যে আমি ফ্রম দ্য ভেরি ফার্স্ট ডে সবসময় স্টুডেন্টসদের সাপোর্টে বলে এসেছি, স্টুডেন্টসদের জন্য বলে এসেছি, লড়ে এসেছি, করে এসেছি। এই মুহূর্তে আমি এটাই চাইবো যে আমার ইমেজ থেকেও বেশি যাতে স্টুডেন্টসদের মেন্টাল হেলথ কে কিছু না হয়, স্টুডেন্টসদের মেন্টাল হেলথ এফেক্টেড না হয়। কারণ কি এইসব থেকে সবথেকে বেশি এফেক্টেড আমার মনে হয় স্টুডেন্টসরা, তাদের মেন্টাল হেলথই হচ্ছে। তো কাইন্ডলি আমি এটাই বলবো যে অনুরোধ করছি সবার কাছে যে আপনাদের কাছে যদি কোনো ভিডিও আসে তো কাইন্ডলি ওইগুলোকে রিপোর্ট করুন, আর আমাকে পারলে সাপোর্ট করুন, যাতে আর কি স্টুডেন্টস গুলো আর ওদের মেন্টাল এফেক্টেড না হয়, এবং এই জিনিসগুলো বন্ধ করা উচিত। আর এছাড়া আমার তরফ থেকে যা পদক্ষেপ নেওয়ার, যে কি করছে না করছে হোয়াট এভার এই ভিডিওস রিলেটেড লিগাল পদক্ষেপ বা যাই পদক্ষেপ নেওয়ার, সেটা আমি নিচ্ছি নিজের জায়গায়, এবং যা পদক্ষেপ নিচ্ছি সেটা সম্পর্কে আমি আমার জায়গায় নিয়ে আমি নিজের অথরিটিসকে জানিয়ে দেব, বিকজ আমার ভরসা আছে অথরিটিসের উপর। কাইন্ডলি সাপোর্ট করবেন এবং পারলে একটু রিপোর্ট করবেন ভিডিওস গুলোকে, যাতে ভাইরাল না হয়। थैंक यू, धन्यवाद। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीखती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी